ముక్తి కోరి నరుడు ముక్కోటి దేవతల వేడుకొనను గాని వ్యతలు. ముక్తి కోరి నరుడు ముక్కోటి దేవతల వేడుకొనను గాని వ్యతలు. తనదులోని అహము తాచంపుకొన్నను ముక్తి గేల తానే ముక్తి కాడే వేరే ముక్తి ఏల తానే ముక్తి కాడే. తనదులోని అహము తాచంపుకొన్నను తనలోని అహము తాచంపుకొన్నను ముక్తి ఏల తానే ముక్తి కాడే. Man is praying to 3 crores of gods, seeking liberation and asking for liberation. Will he be able to overcome all the worries by such prayers? Certainly not. If man can destroy ego in him, he is himself liberation. He need not seek any liberation outside of him. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of divine love. దృశ్యకల్పితమైన ఈ జగత్తు త్రిగుణాల వికారము చేతనే నిర్మింపబడినది. The phenomenal world is created by a combination of 3 gunas. త్రిగుణాత్మల వికారము చేతనే పోషింపబడుతున్నది. The entire world exists and is protected by these 3 gunas. ఈ త్రిగుణాల వికారము చేతనే సంహరింపబడుతున్నది. It is by these same 3 gunas the world created comes to an end. ఈ ప్రపంచమునకు గుణములే ప్రాణములు. For this world, the 3 gunas are the very life breath. గుణముల యొక్క కార్యకలాప సముదాయమే ఈ ప్రపంచం. The entire world which is seen is the result of the combination, the interplay of these 3 gunas. భగవత్ సేవాశక్తి, Seeking to serve the Lord, భక్తి, devotion, గుణ విరక్తుడు మాత్రమే ఈ త్రిగుణాలను దాటగలడు. only these can help a person to transcend 3 gunas. అయితే ఇట్టి పవిత్రమైన గుణాతీతుడు కావాలనన్నా అనాసక్తి, విరక్తి, ఉపేక్ష ఈ 3 ప్రధానమైన గుణములు మనం సంపాదించుకోవాలి. If one really wants to transcend these 3 gunas, 3 important requirements are there. One is anasakti, second is virakti, the third one is upeksha. Anasakti, disinterestedness; virakti, disgust for the things of the world; upeksha, a sort of indifference towards things of the world. అనాసక్తి అనగా ఎట్టి ఇచ్చను లేకుండా పోవటం. Anasakti refers to a state where one does not have any desire. అయితే దైవాసక్తి మాత్రం ఉండాలి. But you should have a desire for the Lord. అన్ని శక్తులను నిర్మూలము గావించి దైవాసక్తిని మాత్రము అభివృద్ధి పొందించుకోవాలి. Removing entirely all the other desires and filling oneself with a desire for the Lord, this is anasakti. విరక్తి అనగా కేవలము సర్వ సంపదలను వదిలిపెట్టి ఆలుబుద్ధలను విసర్జించి కేవలము అరణ్యమును చేరి తపస్సు గావించటం కాదు. Virakti does not refer to a state when one gives up all the belongings, possessions, wife and family, goes to a forest and does penance there. భావమందు దుష్ట భావము వీడుటే త్యాగమగును, అది ఏ యోగమగును. ఆస్తి ఆలి వీడి అడవికి ఎగుట కాదు. Giving up evil thinking and evil feeling in one's thinking process. This itself is real virakti, but not giving up. అన్ని వస్తువుల యందును నీ ఆసక్తిని పెట్టవచ్చును, కానీ అది నాది అనేటువంటి అభిమతము మాత్రము అభివృద్ధి గావించుకోరాదు.
One should not develop a sort of attachment to the things of the world. He may enjoy things without having attachment. ఇంకా అపేక్ష అనేటువంటిది అన్ని పదార్థములను ఆశించినది. Apeksha refers to seeking and going after all the things of the world. ఈ పదార్థ ఆశలు ఉండనంత వరకును వీరికి యథార్థమైనటువంటి తత్వం గుర్తించుకోలేడు. As long as one is after the sense object, one would not be able to know the reality. సమస్త పదార్థములు కూడాను అతనిని ముంచివేయునే కానీ తేల్చుటకు ఏమాత్రమూ ప్రయత్నించవు. The objects of the senses can drown him in this world, but can never save him from the world. అనేక మందికి తెలిసి ఉండవచ్చును. పచ్చి సొరకాయ అంటారు. Most of you may be knowing the pumpkin. అయితే ఇది పచ్చిదాన్ని నీటిలో వేసినప్పుడు మునిగిపోతుంది. When you put this into the water, as it is green, it will be ఇదే సొరకాయ ఎండబెట్టిన తర్వాత నీటిలో వేస్తే తేలిపోతుంది. But the same fruit, once it is dried, it will be floating on the ఆసక్తి water. ఉండినటువంటి మానవుడు సంసారంలో మునిగిపోతాడు. A person who is full of asakti and attachment to the world, he will get drowned in this samsara. అనాసక్తిని సాధించినటువంటి మానవుడు సంసారంలో తేలియాడుతాడు. A person who is free from such attachment and desire can be floating on the ocean of samsara. ఇట్టి మానవులకు ముక్తి విషయములందు కూడాను ఆసక్తి ఉండదు. He would not be even bothering himself about the liberation either. కానీ భక్తిని వదలడు. But he would never give up devotion. తన లక్ష్యమన్నీ కూడాను His goal and his aim, భగవంతుని యొక్క చింతన ఎందే ఇమిచ్చి ఉంటాడు. he is full of and saturated with the thoughts about God. అట్టి మానవుని యొక్క యోగక్షేమము భగవంతుడు చూసుకుంటుంటాడు. God looks after the well-being and the welfare of such a person. కారణమేమనగా విరక్తి అనాసక్తితో కూడినటువంటి వారి యందు భగవంతుని యొక్క ఆసక్తి అతి ముందుగా ఉంటుంటాది. The reason is a person who is detached from the world is full of attachment to the Lord. ఇట్టి మహత్తరమైనటువంటి భాగ్యాన్ని పొందటమే ఒక యోగం. Real yoga consists of aspiring and enjoying this state of అట్టి యోగాన్ని పొంది సాధించినటువంటి దానిని రక్షించుకోవటమే క్షేమం. Kshema refers to a state when one will be able to protect such an opportunity. భగవన్ అనుగ్రహాన్ని మనము సంపాదించుకోవటమే గొప్ప యోగం. Yoga refers to the capacity to earn the grace of the Lord. సంపాదించుకున్నటువంటి ఈ మహాభాగ్యాన్ని కాపాడుకోవటమే క్షేమం. Kshema refers to a state when you take care of such grace which you have దీనిని earned. వేదాంత పరిభాష యందు ప్రాప్త్యాప్రాప్యములు అంటారు. In Vedantic language, this has been described as prapta praptamu. ఈ ప్రాప్త్యాప్రాప్తములు అనేటువంటి యొక్క తత్వం అనేటువంటిది మానవుని యొక్క ప్రయత్నముల ద్వారానే లభ్యమవుతుంది. This prapta praptamu can be obtained by man only by his own effort. అయితే ఈ విధమైనటువంటి ప్రాప్తికి మనం నోచుకోవడానికి కొన్ని రకములైనటువంటి యొక్క సాధనలు మనం చేయాలి. In order to get the qualification to earn this prapti, one should do some spiritual exercise. జగత్తంతైకుడును త్రిగుణాల యొక్క స్వరూపమే. The entire world consists of త్రిగుణాల యొక్క త్రిగుణాలు. వికారమే. It is only one of the త్రిగుణముల యొక్క నాటకమే. It is only the play of these trigunas. సర్వం కూడాను త్రిగుణాత్మక స్వరూపమే ఈ ప్రపంచము. The entire world is the form and the embodiment of three gunas. అందులో మొదటి గుణమైనటువంటి యొక్క తమో గుణాన్ని మనం రూపుమాపాలి. Of these three gunas, the tamo guna should be destroyed in the very first instance. తమో గుణమనగా మూర్ఖత్వం, Tamo guna refers to stupidity. మందమతి తత్వము. It is idiocy and lack of ఏ ఒక్క capacity. విషయంలో కూడాను వాడు ప్రశ్నలు వేస్తుంటాడు. He goes on putting unnecessary and foolish questions about everything that ఈ he hears. మూర్ఖపు బుద్ధి మూర్ఖపు వాదనను మనం మొట్టమొదట మనము అరికట్టుకోవాలి. One should free oneself from such kind of tendency to విన్న question. విషయాలను చక్కగా విచారణ చేసుకోవాలి. We have to inquire into the things which we have heard and ఈ listened. విచారణ చేసుకున్నటువంటి వాటి విషయములను మనం జీర్ణించుకోవాలి. After such an inquiry, we should digest the meaning of those things. జీర్ణించుకున్నటువంటి అప్పుడే మనకు ఆ శక్తి మనకు లభ్యమవుతుంది. Only when we digest such good ideas do they give us. ప్రతి విషయములందు కూడా మనం వాదోపవాదములకు దిగరాదు. We should not enter into argumentation in everything that we hear. ఈ వాదముల వల్ల వైరం అభివృద్ధి అవుతుందే కానీ
శాంతము చేకూరదు. Argumentation leads to enmity, but సత్యాన్ని గుర్తించలేదు. they can never show you the truth. కనుకనే తమో గుణమైనటువంటి వాడు సత్యాన్ని గుర్తించలేడు. A person swayed by tamoguna can never understand. దివ్యత్వాన్ని చేరలేడు. He can never reach divinity. పవిత్రాన్ని అనుభవించలేడు. He can never enjoy sacredness. వాని జీవితం నిరంతరం కూడా పునరపి జననం పునరపి మరణం. His life is essentially entering into the cycle of birth, death and rebirth. ఇంకా రజోగుణము అనేటువంటిది తమ వాంఛలు నెరవేరిన సంతృప్తి లేక అహం. Rajoguna refers to a state when one's wishes are fulfilled. తమ వాంఛలు విఫలమాయన తనకు ఒక విధమైనటువంటి క్రోధం. He is full of ego. If his wishes are not fulfilled, he becomes angry. విఫలమైనను లేక నెరవేరినను ఈ రెండింటి ఎందుకును ఏదో ఒక దుర్గుణములే మనకు ఆవిర్భవిస్తున్నాయి కానీ మనకు సరైనటువంటి ఫలితం చేకూర్చడం లేదు. Whether the wishes are fulfilled or not fulfilled, they lead to a wrong feeling only in him, but they will never give him. కోపతాపముల చేతను ఆవేశముల చేతను వాడు మండిపడుతుంటాడు. Swayed by anger and excitement, he will be burning himself to a state when he would not have any strength at all in him. కనుకని ఈ యొక్క రజోగుణం అనేటువంటిది నిరంతరము కూడా తన రక్తమును మళ్లింప చేయనటువంటి ఒక గుణమును అభివృద్ధి పరుస్తుంటాయి. Rajoguna tends to make a person boil with that anger and boil with blood. సత్వగుణం యొక్క మూడవది. ఇది కూడాను ఒక బంధనే. Third one is Sattva-guna. It is also a type of bondage. దీని యొక్క పుణ్య ఫలమును కూడాను భగవత్ అర్పితం గావించడమే ఇది సార్థకమవుతుంది. Only when one offers even Sattva-guna and the fruit thereof to the Lord, one is justified and sanctified. అదే విధముగానే తమో గుణమునకు ఒక విధమైనటువంటి రంగును చేకూరుస్తుంది. Tamo-guna is identified with a particular color. అది నలుపు అని దీని యొక్క అర్థం. It stands for a recognition తమస్సనగా of చీకటి అజ్ఞానము అని. Tamas refers to darkness and ignorance. ఈ చీకటికి నలుపు ప్రధానమైనటువంటి యొక్క గుర్తు. For darkness, this black color is the appropriate symbol. ఈ రజోగుణము ఉద్రేకముల చేత ఆవేశముల చేత కొంతవరకు ఈ దేహంలో ఉండేటువంటి రక్తమును ఆవిర్భవింప చేసి క్రమక్రమేణ దేహములందు కూడాను సరఫరాచ గావించి ఎర్రని ముఖంగా ఏర్పడుతుంది. Rajoguna refers to a state when a person is full of anger and it causes fast circulation of కన్నులు blood. కూడాను ఎర్రని రంగుగా మారిపోతుంటాయి. And eyes also become red with anger. కనుక రజోగుణములకు స్వస్వరూపం అనేటువంటిది ఎరుపు. The appropriate color for Rajoguna is red color. ఇది సాత్వికము. ఇది పరిశుద్ధమైనటువంటిది, శుద్ధ సత్వమైనటువంటిది. Satvika is the next one. It is full of sacredness. ఇట్టి నిర్మలత్వములకు పరిశుద్ధమైన తెలుపు దీని స్వరూపం. And a color which is appropriate for purity and sacredness is white color. కనుక ఈ జగత్తు లోపల జన్మించినటువంటి ప్రతి జీవి కూడాను రజో తమో గుణములందు సాత్విక గుణములందు నిరూపణ జరుగుతూ ఉంటుంది. Every living being on this earth is having either tamo or rajoguna or sattva-guna. ఈ గుణములను పట్టే క్రియలు కూడాను జరుపుతూ వస్తుంటారు. The entire activity of man depends upon the దీనిని guna. పురస్కరించుకుని గుణకర్మ విభాగములను చేశారు. It is on this basis these guna and the activities are divided. మానవుడు పుట్టినప్పుడు అజ్ఞాని అయి పుట్టాడు. When man is born, he is ignorant. మరణించినప్పుడు జ్ఞాని అయి మరణించాడు. When he dies, he should die as a wise అదే person. విధంగానే పుట్టే సమయంలో ప్రతి మానవుడు శూద్రుడుగానే పుడతాడు. That is why when a person is born, he is a Shudra. అనగా అజ్ఞానిగా పుడతాడు. He is an ignorant one. కానీ పుట్టినటువంటి వాడు శూద్రుడుగా పుట్టి బ్రాహ్మణుడుగా మరణించాలి. But a person, when he is born, must be born as a Shudra, but while dying, he should die as a Brahmin. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ఆధారమును పురస్కరించుకుని చాతుర్వర్ణ్యము అనేటువంటి దాని నిర్మాణం అయిపోతూ వచ్చింది. It is on this basis and in this context, Chaturvarna, four castes have been ఈ మూడు గుణములను identified. పురస్కరించుకొని మూడు మతములుగా ఏర్పడుతూ వచ్చింది. On the basis of these three qualities, three some castes have been. మూర్ఖులైనటువంటి వారి గుంపు ఒకటి. One is relating to people who are ignorant and foolish. కోపతాపములతో పల ఉద్రేకులైనటువంటి వారి మతం ఒకటి. The second caste relates to people who are full of anger and excitement. సర్వసంగ పరిత్యాగులై శుద్ధ సత్వ స్వరూపులైనటువంటి వారి మతం మరొకటి.
The other caste belongs to people who have given up everything and who are full of purity and who కనుకనే తమో గుణము అనేటువంటి మూర్ఖత్వం కానీ మందమతి యొక్క భావం కానీ కలిగినటువంటి వాడు శూద్రుడు అని చెప్పారు. This tamoguna refers to a state where one is full of dullness of mind and ignorance. He is described as a Shudra. ధీరునిగా రౌద్రునిగా రూపొందేటువంటి వాడిని క్షత్రియుడు అని చెప్తూ వచ్చారు. A person who is heroic, full of courage, he has been described as a Kshatriya. భగవద్భక్తి, దైవానురక్తి కలిగి పవిత్రమైనటువంటి శుద్ధ సత్వంతో కూడినటువంటి యొక్క విపులమైనటువంటి యొక్క గుణములకు ఇది బ్రాహ్మణుడు అని చెప్తూ వచ్చారు. A person who is full of devotion and who has got the purity and attachment to the Lord, he has been described as ఈ గుణకర్మల చేతనే ఈ విధమైనటువంటి యొక్క మతమును కూడా ఏర్పడుతూ వచ్చింది. Based upon these qualities that the caste and the religion has కానీ ఈ పవిత్రమైనటువంటి సత్యమును ధర్మమును గుర్తించుకుని లేక మానవుడు ఉత్తమ మార్గం అవలంబిస్తూ వచ్చాడు. not recognizing the inner meaning and significance of this, man is taking a wrong path. ఈనాడు కుల మత భేదముల చేత కేవలము కుక్కల నుంచి ఇస్రాకుల వలె మానవత్వాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. People not understanding the correct significance of the basis of caste, they are getting themselves ruined. ఇందులో ఒకటి గొప్ప ఒకటి చిన్నది అని విభాగం చేయడానికి వీలు లేదు. There is nothing like a higher caste and a lower ఒకటి caste. ఉన్నతమైనటువంటి ఒకటి అధమైనటువంటి నిర్ణయించడానికి సాధ్యం కాదు. It is difficult to recognize and identify and brand it as a higher caste and a lower దీనికి ఒక caste. చక్కని చల్లని ఉపమానం. There is an excellent civil ఒకే రాశిగా ఉండినటువంటి వేదములను వ్యాస మహర్షి 4 వేదములుగా విభజించాడు. The entire Veda, which is undifferentiated, have been classified Veda Vyasa into 4 types. ఈ విభజించినటువంటి 4 వేదములో ఒక వేదం గొప్పది, రెండవ వేదం చిన్నదని ఎవరు కూడా విమర్శించడానికి వీలు కాదు కదా. When we have divided Vedas into 4 types, is it possible for anyone to say one వేదములు Veda, 4 సమానమే, one Veda is better than the other? వేదములు 4 పవిత్రమే, All of them are equal and sacred. వేదములు 4 స్వార్థరహితమైనటువంటి యొక్క కర్మలు ఆచరింపజేసేటువంటివి. All these Vedas teach only people who want, they should perform the act. అదే విధంగానే గుణముల వల్ల విభజించడం చేత ఒక మతం చిన్నది, ఒక మతం పెద్దది, ఒక మతం మధ్యమతి అనేటువంటిది ఎవరు కూడా నిర్ణయం చేయడానికి అధికారం లేదు. No one has the power to just decide such and such a caste is superior to another one, as it is based only on this ఈ guna and కేవలం quality. సంకుచితమైన భావముల చేత దీనిని సమర్థింపజేసుకునే శక్తి సామర్థ్యం లేకపోవడం చేతనే మానవుడు ఇటు వికార బుద్ధితో విక్రమ మార్గాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. People who are narrow-minded, who cannot understand things in the right color and meaning, they only are giving wrong interpretation. శాస్త్రము ఎప్పుడు సత్యముగా నుంచి వేద సమ్మతముకు విప్రులారా, Oh Brahmins, who can give correct interpretation for ఎవరి బ్రాహ్మణుడు శాస్త్రముని సత్యముగా విశ్వసించి దానిని అనుసరించి దాని ఆచరణయందు తమ జీవితమును అంత్యము గావించుకునేటువంటి వాడు బ్రాహ్మణుడు అన్నారు. Who is a Brahmin? Brahmin is one who has understood the scripture and carries on his life in accordance with the scripture. అతను ఎవరైనా కావచ్చు, Whoever కేవలం is, జన్మ బ్రాహ్మణుడే కాదు. not necessarily a person who is a born Brahmin. ఈ కర్మ బ్రాహ్మణంలో మనం సరి అయినటువంటి ఆదర్శాలు తీసుకోవాలి. A person can become a Brahmin by the following of action. అందువలనే గుణకర్మ విభాగం, ఈ గుణమును కర్మను ఆశ్రయించి దీనికి విభాగం చేస్తూ వచ్చారు. Castes have been decided on the basis of the qualities of men and the ఋషులంతా actions వేరు of చేసి men. ఋగ్వేదమని, యజుష్టును వేరు చేసి యజుర్వేదమని, సామవులను వేరు చేసి సామవేదమని ఏ విధంగా దీనికి గుణ విభాగం చేస్తున్నారో అదే విధంగానే తమో గుణమును పురస్కరించుకొని, రజోగుణమును పురస్కరించుకొని, సాత్వికమును పురస్కరించుకొని ఆయా తెగలను ఏర్పరుస్తూ వచ్చినారు. Just as Vedas have been divided on the basis of Ruk, Yajur and Sama into different types of Veda, on the basis of the qualities, the castes have been divided. ఈ రుక్కుల కంటే యోగములు వేరైనటువంటివా? Can you call ఈ రుక్కుల కంటే సామములు వేరైనటువంటివా? all these looks different from Yajur or from Sama? సామములందును యజుష్నందును అగర్భణందు కూడాను ఈ రుక్మైనటువంటి మంత్రములు సమంగానే చేరి ఉంటున్నాయి. In incantations and mantras are found in Yajurveda, Samaveda and also Atharvana ఇక్కడ Veda. భావశుద్ధి ప్రధానమే కానీ బాహ్య శుద్ధి కాదు. It is the purity of the intent and the heart which is important and not, గుణములు ప్రధానమే కానీ తలములు కులములు కాదు ప్రధానం. it is the qualities which are important, not the caste. కర్మములు ప్రధానమే కానీ ఈ యొక్క మర్మములు కాదు ప్రధానం. It is the action which is important,
and not some kind of crooked interpretation. కనుకనే గుణకర్మల చేతనే ఏర్పడినటువంటి ఈ పవిత్రమైనటువంటి యొక్క మతములను ఒకరు హీనుడు ఒకరు ఉత్తముడు అని ఎవరు కూడా నిర్ణయించడం సాధ్యం కాదు. Castes which are divided on the basis of the qualities and the action performed. దేశము కొరకునే దేహం అర్పణ చేయు రహిమించి రాజాదిరాజురారా, ఈ దేశ నిమిత్తమై ఎవరు తన ప్రాణమును తన దేహమును అంత్యము గావించును వారందరూ కూడా క్షత్రియులు. All those people may be called as Kshatriya who are prepared to lay down their lives for the sake of protection of their motherland. దేశ రక్షణ దేహ రక్షణే. Protection of the country is protection of one's own body. ఎందుకనగా జననీ జన్మభూమిత్యాని, తన తల్లి తన జన్మభూమి ఎంత ప్రధానమైనదో తన దేశము తన దేశము అంత ఆధారమైనటువంటివి. Just as one's mother is sacred, one's mother country is also sacred. ఈ కేవలము బింబ ప్రతిబింబముతో కూడినటువంటిది. This may be compared to the object. దేశ రక్షణే తన దేహ రక్షణ. Protecting one's own country. ఈ భావం చేత దేహరక్షణ నిమిత్తమై తన దేహాన్ని కూడా అర్పితం గావించేటువంటి వాడు క్షత్రియుడు అన్నారు. That person is a Kshatriya who is prepared to sacrifice ఈ his life. పవిత్రమైన త్యాగం ఎవరైనా చేయవచ్చు. This action and this courageous action could be performed by anyone. He is a Kshatriya. వ్యవసాయం వృత్తిచే వర్తించుండియో సుఖజీవనము చేయ శూద్రులారా అన్నాడు. Shudra has been described as one who undertakes ప్రతి cultivation of మానవునికి land, ఆహారం అత్యవసరం. cultivation of land, and who raises the food for all ఈ people. ఆహారముని ఉత్పత్తి గావించుకుంటున్న అది శూద్రుడు అనేటువంటి వాడు ఈ జగత్తే నిర్మూలమైపోతుంది. If agriculturists do not produce food, then people will not be able to live. కనుక ఎవరెవరి కర్తవ్యాన్ని వారు నిర్వర్తించుకుంటూ పోవటమే ఈ యొక్క గుణకర్మలలో ఉండేటువంటి విభాగంలోని మనం నిర్ణయించుకోవాలి. We have to understand that the castes which have been prescribed are on the basis of these qualities and the actions which are sacred. కనుక ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సత్యమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క సూత్రములను మనం సరైనటువంటి మార్గంలో ప్రచారం చేయలేకపోవటం చేతనే ఈనాడు దేశం అనేటువంటిది ఈ కులమత దేశముల చేత మానవత్వాన్ని నిర్మూలంగా ఉంచడానికి సిద్ధంగా ఉంటున్నాయి. As we have not been able to undertake, preach and interpret these sacred principles and truths in the correct way, the entire country is coming to a state of ruin. అందరూ భగవంతుని బిడ్డలే. Everyone is the child of God. అందరికీ భగవంతుడు ఒక ప్రభువే. God is the master for everyone. ఉపనామములు ఎందుకును రంగ సిద్ధాంతములు ఎందుకును వేరువేరుగా మనకు కనిపించవచ్చును. In name and form, in color and caste, there could be some differences between కానీ person and తండ్రి father. ఒక్కడే. But Father is one. ఇలాంటి ఏకత్వాన్ని మనం గుర్తించుకున్నట్టుమే నిజమైన బ్రహ్మజ్ఞానం. Recognizing this basic truth is real Brahma Jnana. బ్రహ్మజ్ఞానం అనగా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక పరిశ్రమ కానేరదు. Brahma Jnana does not refer to any అనేక గ్రంథములు చదివి దీనికి వాదోపవాదంలో ఉనికి దీని యొక్క బ్రహ్మాత్మను మనం గుర్తించేటువంటి మాత్రం మనం బ్రహ్మజ్ఞానం కానేరము. by merely entering into argumentation and winning the arguments cannot confer an ఈ ప్రపంచంలో Brahma Jnana. ఉన్నటువంటి ప్రతి జీవికుడును బ్రహ్మస్వరూపమే అనేటువంటి ఒక సత్యాన్ని మనం గుర్తించాలి. Recognizing the fact that every human being here is the very ఈ embodiment of అనేకత్వంలో Brahma. ఉన్నటువంటి ఏకత్వాన్ని మనం దర్శించాలి. We should get a vision of this unity in diversity. ఈ సత్యాన్ని మనం గుర్తించడమే నిజమైన బ్రహ్మజ్ఞానము. Recognizing this truth is real Brahma ఏదో Jnana. బ్రహ్మజ్ఞానం అని చెప్పి తలభార పుస్తకాలు మాత్రం మనం చదువుకొని దాన్ని తలలో చేసుకుని మస్తకాన్ని కూడా ఒక పుస్తకానిగా మార్చుకునేటువంటి మాత్రమున తాను బ్రహ్మజ్ఞాని కానేరడు. Mere book knowledge and filling one's head this kind of book knowledge cannot confer Brahma Jnana. చెప్పవచ్చు కోటి చెయ్యను ఒక్కటి. A million things can be told, but they do not practice even one. తాను చదివినటువంటిది తాను విన్నటువంటి దానిని కొంతవరకుమైన ఆచరణలో పెట్టి ఇతరులకు అందించడానికి ప్రయత్నించేటువంటి వాడే నిజమైనటువంటి యొక్క సిద్ధాంతి, నిజమైనటువంటి యొక్క ఆసక్తి కలిగినటువంటి వాడు. A real Siddhanti or an educated person is one who, after studying in the books, practices one or two things at least what he has learned from the book. ఈనాడు సిద్ధాంతాలను బట్టి వాదించుకోవటంలో కాలం వ్యక్తం గావించినటువంటి వారు మాత్రం మనము సిద్ధాంతి కావాలి. But on the other hand, today we are wasting our entire time in argumentation and in feeding our own ego. కనుక ఈనాడు సమాజం లోపల సత్యమైన ధర్మమైనటువంటి యొక్క సూక్తులను అమాయకమైనటువంటి ప్రజలకు అందించి వారికి బోధించి వారిలో ఉన్నటువంటి యొక్క మానసిక పరివర్తనను సాధించి తద్వారా సక్రమమైన మార్గంలో ప్రవేశపెట్టాలి. There is a need today to explain the correct meaning of all these things and make the lives of people happy and go on the right path. ఒక్క చిన్న ఉదాహరణ. Here is a సదర్థం example. నేను శ్రేయహాని స్వధర్మమే సరైనటువంటి యొక్క ఇదిని శ్రేయస్సుని
పరధర్మం అనేటువంటి భయంకరమైనటువంటిదని భగవద్గీతలో ఒక పదం. In Bhagavad Gita there is a statement, following one's own dharma is good and following Yes, other dharma Swadharma. is not good. What is Swadharma? స్వ అనగా ఆత్మ, ఆత్మధర్మమే స్వధర్మం. Swa does not refer to one's own, it is Atma Dharma. Swa refers to Atma. అది దానిని మనం ఆచరించడం చేత మన జీవితం నిరంతరం కూడా శ్రేయస్సుగానే ఉంటుంది. If one follows Atma Dharma, one's life would be happy and ఎట్టి ప్రమాదములకు కూడా గురి కాదు, it would never come to any danger. ఎట్టి అశాంతిని అందించదు. It would not have any lack of peace. పరధర్మం అనగా ఏమిటి? పర అనగా పాపపుణ్యములకు మూలకారమైనటువంటి కర్మలను ఆచరించేటువంటి దేహము, ఈ దేహధర్మమే పరధర్మం. Paradharma refers to dharma of the body which is responsible for the acts good or bad. ఏ కర్మలు ఆచరించినప్పటికీ ఆ కర్మ ఫలమును అనుభవించే నిమిత్తమై తిరిగి పునర్జన్మ ఎత్తవలసి వస్తుంది. Whatever action you perform, good or bad, to enjoy the fruits thereof, you will have another కనుక reward. తిరిగి పునర్జన్మం పునర్జన్మం పునర్జన్మము, జన్మం మరణం జన్మం మరణం జన్మం మరణం, ఈ విధమైనటువంటి మార్గములు అనుభవించడం చేత అది భయంకరమైనటువంటి యొక్క ఏ స్థితిలో, ఏ కాలంలో, ఏ స్థానంలో ఏ విధమైనటువంటి స్థితిని అనుభవిస్తామో. As long as one goes on performing one's action like this, there will be death, birth, కనుకనే ఈ and భయంకరమైనటువంటి తిరుగుబడ జరిగింది. this cycle of rebirth continues. కానీ ఈ భగవద్గీత యొక్క శ్లోకాల యొక్క అర్థాన్ని మనం ఏ రీతిగా అనుభవిస్తున్నాము? స్వధర్మం అంటే ఇది క్షత్రియుడు అర్జునుడు, ఇది క్షత్రియ ధర్మము అని మనం భావిస్తున్నాము. But how are we interpreting or understanding Bhagavad Gita's statement? When we say Kshatriya Dharma, when we say Swadharma, for Arjuna it is Kshatriya Dharma. ఇక్కడ క్షత్రియ ధర్మము, వైశ్య ధర్మము, శూద్ర ధర్మము అనేటువంటిది ఏమాత్రం కూడా ఏ వ్యక్తిని గురించి కూడా భగవద్గీతలో విపులంగా చెప్పలేదు. Swadharma does not refer to Kshatriya Dharma, Vaishya Dharma and Shudra Dharma. ఈ గుణకర్మలను బట్టి ఈ యొక్క మతములు ఏర్పడినాయని, All these castes are based ఈ upon, వర్ణములంతా ఏర్పడినాయని. based upon, కాబట్టి తమోగుణంతో మూర్ఖత్వంతో అనుభవించేటువంటి వాడు ఎప్పుడు కూడా బ్రాహ్మణుడైన వాడు శుద్ధుడే. based upon the qualities and the action. If a person performs activities of tamoguna, he is a Shudra. సాత్వికమైనటువంటి యొక్క దైవ చింతన చేతను, సత్కర్మలు, సదాలోచనలు, సత్చింత చేతను తన యొక్క జీవితాన్ని సార్థకంగా గావించేటువంటి వాడు ఏ కులమందు ఉంటున్నప్పటికీ వాడు బ్రాహ్మణుడే. Even if he is born in any other caste, if he spends his entire time in devotional activities, బ్రహ్మ of the జిజ్ఞాసను Lord, గావించేటువంటి వాడు బ్రాహ్మణుడు. Brahman is one who seeks God. కనుక మనం ఈ జాతి మత కుల భేదములను ఉంచుకొని వాదోపవాదముల చేత మానవత్వాన్ని మాత్రం మనం కించిత్పరచడానికి ప్రయత్నించరాదు. Differences based upon caste, community and color are going to demean humanity. అందరూ సోదర సోదరీమణులే. All of us are brothers and sisters. ఇలాంటి పవిత్రమైన భావాన్ని ఈనాడు సమాజంలో మనం ప్రచారం ప్రబోధం చేయడానికి ప్రసిద్ధంగా ఉండాలి. Spread such sacred feelings and thoughts in the society. అప్పుడే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది చాలా అభివృద్ధి గాల్చుతుంది. Then only spirituality. భారతీయ సంస్కృతి అనేటువంటిది కేవలం స్వల్ప ఫలముల చేత చేకూరినటువంటిది కాదు. Bharatiya culture is not the result of mean కాలముచే మారక, It will not change by చరిత్రచే time. మాయక, It will not be, ప్రళయముచే తరువక, it cannot కీర్తిచే పెరగక, it cannot grow. ఏ సత్యమైతే ఉన్నదో ఆ సత్యానికి దివ్య స్వరూపమే భారతీయ ధర్మం. Truth which is not shared by any one of these things, this is ఇది Bharatiya నిత్య Dharma. సత్యమైనటువంటి యొక్క ధర్మము, This is a permanent thing. మార్పు లేనటువంటి ధర్మము, This does not change at all. తూర్పుకు వీలు కానటువంటి ధర్మము. This cannot increase or decrease. ఇలాంటి సత్య ధర్మాన్ని మనం గుర్తించుకోలేక ఏదో నా మతము నీ మతమని మతులంతా పాడు చేసుకుంటున్నాము. We are only spoiling our own mind, not understanding the మతములన్నీ correct. చేరి మంచినే బోధించే All religions teach only good things. తెలిసి మెలుగవలను తెలివించకూడదు. People should conduct themselves with that awareness. మతులు మంచివైన మతమేది చెడ్డది? If one thinking is all right, which religion can be bad? ఇరుడు భారతీయ వీరసుకుడా. Oh, son of Bharat, heroic one. కనుక మన మతులను పాడు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయరాదు. Don't spoil your own mind by unnecessary thinking. మతిని చక్కదిద్దుకోవడానికి తగినటువంటి కృషి చేయాలి. Develop proper thinking and proper intelligence. కనుక అన్ని మతములు కూడాను ఒక గ్రామములకు మార్గములు వేరువేరైనట్టుగా కూడాను ఈ మతములు మార్గములే కాని గమ్యము ఒక్కటే. All the religions are different paths to the same goal. ఇట్టి సత్యస్వరూపాన్ని మనం నిరూపించేదానికి మనం ఆచరణ లోపల తాను అనుభవించి పనులకు బోధించడానికి ఈ భక్తులందరూ కూడా తగిన కృషి చేయాలి.
By practicing all these things properly, you have to enjoy experience and show to the world and మన teach భక్తి them. కృత్రిమమైనటువంటి రీతిగా రూపొందరాదు. Our devotion should not become artificial devotion. సక్రమైనటువంటి మార్గాన్ని అనుసరించాలి. We should take the right path. సత్యమైన ఆచరణలో మనము దిగాలి. We should be based upon the practice. నిత్యానందాన్ని పొందుటకు ప్రయత్నించాలి. We should have be based upon discrimination. అప్పుడే మన సాధనలో సార్థకమవుతుంది. Then only all our sadhanas. అట్లా కాకుండా కేవలము చిత్తము శివుని పైన భక్తి చెప్పుల పైన అన్నట్టుగా మన యొక్క మనసు ఎక్కడో ఉంచుకొని జపమాల తిప్పితే గాని వచ్చిన ప్రయోజనం ఏమిటి? ధ్యానంలో కూర్చుంటే గాని వచ్చినటువంటి ప్రయోజనం ఏమిటి? On the other hand, if there is no concentration in what we do, it is a sheer waste. All such meditation కనుక is బోధన waste. విని Listen to ఈ బోధన చేసి మీ బాధలను దూరం చేసుకొని and through this preaching you make distant all your శుద్ధి చేత problems. మీ యొక్క మనసును భగవత్ వైపున మరణించడానికి ప్రయత్నించాలి. Purify your heart and turn it towards God. చిత్తస్య శుద్ధయే కర్మ. మనం చేసే సర్వకర్మలు కూడాను చిత్తశుద్ధి నిమిత్తమే. All the activity and actions and deeds are meant for purity ఆ of the heart. చిత్తశుద్ధి దేని నిమిత్తము? Why should there be purity of the heart? దైవాన్ని అనుభవంగా ఆనందంగా అనుభవించడానికి. Such purity of the heart is meant for experiencing మనం and ఎక్కడైనా enjoying ఒక God. కోరికల కోసం లైన్ లో పోయి కూర్చున్నామంటే ఓ చిన్న చాపనో చిన్న మ్యాటో చిన్న పేపరో ఏదో ఒకటి వేసుకొని కూర్చుంటున్నాము. When we go to a place seeking the wishes to be fulfilled, we spread a mat and then we get మలినమైనటువంటి ఈ దేహము, this body is మట్టి full of రూపమైన dust. ఈ దేహము, It is born out of mud. ఇలాంటి దేహమే ఎక్కడైనా ఒక ప్రదేశంలో కూర్చోవాలంటే దానికి పరిశుద్ధమైన ప్రదేశాన్ని మనం ఎత్తుకుంటున్నాం. If we want to sit down, we are నిర్మల spreading a mat on. నిష్కపటమైనటువంటి భగవంతుడు మన హృదయంలో కూర్చోవాలంటే మన హృదయం పరిశుద్ధంగా ఉండనక్కర్లేదా? If we really want to install God in our own heart, is there no need for purity? మలినమైన హృదయం లోపల భగవంతుడు ఏ రీతిగా కూర్చోగలడు? How can God be installed in a కనుక dusty భగవంతుడు place? నీలో ప్రతిష్ఠింపజేసుకోవాలనుకుంటే నీ చిత్తాన్ని శుద్ధిగా ఉంచుకోవాలి. If you want to install Lord in your own heart, purify your heart. అదే నీ సాధన ద్వారా చేయవలసినటువంటి పని. This can be done by your exercises, spiritual exercises. ఈ యొక్క భాషల చేత మీ యొక్క భావాన్ని మార్చుకోవడానికి పూర్తి ప్రయత్నం చేయాలి. By listening to good preachings and discourses. కేవలం వినటం బయటికి పోవటం ఇంత మాత్రంతోనే మన కాలం వ్యర్థం కావించరాదు. If by merely listening you don't practice them, you will not get the benefit. కాలకర్మ కారణాన్ని కూడా నువ్వు పవిత్రం గావించాలి. We should sanctify all our time. కాలం భగవత్ స్వరూపుడు. Time is the very embodiment of God. అలాంటి భగవత్ స్వరూపుడైనటువంటి కాలాన్ని మనం వ్యర్థం గావించము కేవలం భగవత్ దివ్యాన్ని మనం వ్యర్థం గావించినట్టే. Wasting such divine time is a sacrilege. కనుక మీరు ఇంతకాలం 4 గంటల నుంచి ఈ 6 గంటల వరకు కూర్చున్నందుకు తగినటువంటి యొక్క సార్థకతను ఈ కాలంలో మీరు విన్నటువంటి విషయాలు కొన్ని విధమైనటువంటి ఆచరణలో పెట్టి సరైనటువంటి సార్థకతను మీరు చెందాలి. You have been here right from 4 o'clock to 6 o'clock and you must have heard so many things. At least 1 or 2 things which you have heard, you must practice in your day-to-day ఈ life. కుటుంబ వేదనను దూరం నెట్టండి. You have to remove from your mind the difference of based upon the caste community. దైవాభిమానం మీరు అభివృద్ధి గావించుకోండి. Develop attachment to the Lord. అనాసక్తిని మనం పోషించుకోవాలి. Develop anasakti in you. విరక్తిలో మనం ప్రవేశించాలి. You should enter into the next గుణవ్యక్తిని ఆనందంగా అనుభవించాలి. and you have to enjoy a state of great quality. త్రిగుణాతీతమైనటువంటి యొక్క మార్గం. This is the way to transcend this triguna. భగవంతుడు త్రిగుణాతీతుడు. God is ప్రకాశించినటువంటి చంద్రుడిని మనం చూడాలంటే టార్చ్ లైట్ పెట్రోమాక్స్ లైట్ అరికెన్ లైట్ మనకు అవసరం లేదు. ఆ చంద్రుడి యొక్క వెలుతురు ఆధారం చేతనే చంద్రుడిని చూడాలి. If you want to see the shining moon, moonlight itself is sufficient for you to get a vision of moon. కనుక ప్రేమ స్వరూపుడైనటువంటి పరమాత్మని ప్రేమ ద్వారానే పొందాలి. If you want to reach Lord who is the embodiment of సత్య love, స్వరూపుడైనటువంటి పరమాత్మని సత్యం ద్వారానే మనం చెందాలి. only through love and through truth you can reach God who is the embodiment ధర్మ of పరమాత్మని ధర్మం ద్వారానే అనుభవించాలి. who is the embodiment of love, truth and dharma. కనుక మనము ఈ ధర్మమును సత్యమును ప్రేమను ప్రధానమైన లక్ష్యం నందించుకొని సర్వసంగ పరిత్యాగులుగా మనం క్రమక్రమేణా మారుతూ ఈ సత్యముని మన లక్ష్యం నందు ఉంచుకోవాలి. We should keep in mind the need for satya, dharma and prema, and through them we should be able to reach the goal of life. కనుక అనేక మంది మహనీయులందరూ కూడా చక్కగా చల్లని మాటల చేత చిన్న చిన్న పదముల చేత నీకు చక్కగా నిత్య జీవితంలో అర్థము గావించుకునేటువంటి యొక్క ఉపమానముల చేత నీకు ఎన్నో విధమైనటువంటి యొక్క మార్గములుగా బోధిస్తూ వచ్చారు.
Great people here have been able to just explain to you quite a few things in an understandable way. ఈ బోధన number of ఆచరణలో examples. పెట్టినప్పుడే వారు బోధించినటువంటి కాలమును మీరు విన్నటువంటి కాలమును వ్యర్థం గావించినటువంటి వారు అవుతారు. Only when you practice what you have heard from these people, వ్యర్థం గావించినటువంటి వారిగా అయినప్పుడే ఇది చెప్పినందుకు విన్నందుకు సార్థకం. then only you would have sanctified your own life and whatever has been taught is justified. కనుక ఇలాంటి అవకాశం మీకు చాలా అదృష్టంగా లభించింది. It is your good fortune that you have got such a great occasion. ఈ అవకాశాన్ని మీరు దుర్వినియోగం గావించుకోరాదు. Do not waste such a great occasion. ఏ ఒక్కటి రెండైనా మీరు ఆచరణలో పెట్టి ఈయన సరైన యొక్క మార్గాన్ని చెందండి. Practice at least one or two things and sanctify your life. గోవింద కృష్ణ జై గోపాల కృష్ణ జై గోపాల బాల బాల రాధ కృష్ణ జై. గోవింద కృష్ణ జై గోపాల కృష్ణ జై గోపాల బాల బాల రాధ కృష్ణ జై. Radha